अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो दे। अच्छा जी, इसके दा दूसरा पार्ट और बाकी उन्होंने स्टूडेंट वास्ते वे जिन्हें थ्योरी पास कर लईए मेरे व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दियो ताकि दूसरे दोस्तों भी शेयर हो जाए। और एडिटिंग स्किल वाली वीडियो अपलोड करना ये जरूर वेख्या करो क्योंकि उन्हें बड़ी हेल्प मिलती है। जिन्हें भी स्टूडेंट पास करके आते हैं पे वो यही चीज़ दसते हैं और जेडे ऑलरेडी वीडियो वेख रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का अंदाजा होगा कि जेडे भी लास्ट 10-12 स्किल होंगे ने उन्होंने काफ़ी सवाल ऐसे होंगे ने जेडे बार बार आते हैं। सवाल कह लो या वो तस्वीर कह लो वो बार बार रिपीट होंदियां ने। ठीक है, इस वास्ते इस चीज़ का फायदा चुक लो। बाकी चलो जी इसके वेख लें। 16 नंबर, इन विच इन आंसर दी un incrocio कहंदा एक चौक के नज़दीक सेमाफोरिज़ातो मतलब इतने इशारा लगे है e consentito arrestarsi रुकने की इजाजत है sulle strisce pedonali पैदल वालियां लैना दे उत्ते se il semaforo per i pedoni अगर पैदल वास्ते इशारा e disposto rosso है तो फिर कहना लैना दे उत्ते रुकने की इजाजत है। फालसो जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਵਰਸਾਮੈਂਟੀ ਪੈਦੋਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਟਰੈਵਰਸਾਮੈਂਟੀ ਚਿਕਲਾਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਮਾਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 17 ਨੰਬਰ, ਪਨੇਲੋ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟਾਂਟ ਵੇ एग्जाम ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। In presenza del segnale raffigurato è ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ del semaforo a tre luci ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ abbiamo la precedenza ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। se il semaforo a luce gialla lampeggiante ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ lampeggiante ਵਿੱਚ giallo lampeggiante ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ क्योंकि इस निशान के हिसाब नाल असां पहल देनी है। अगर इशारा लगी है इशारा खराब है या जालो लाइट लंपे जानते हुए तो फिर भी असां पहल देनी है क्योंकि फिर भी यह निशान ही वैलिड होगा। 18 नंबर, एवी जी पनेलो काफी दफा आ गई है। Il segnale raffigurato indica il निशान दिखाया गया दस रहा है che gli autocarri o truck di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate जिन्हां दा वजन 3.5 टन ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ possono percorrere ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ solo la corsia di destra ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 19 ਨੰਬਰ, lo spazio di frenatura aumenta ਕਹਿੰਦਾ spazio di frenatura ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ se aderenza ਅਗਰ grip ਪਕੜ tra pneumatico e asfalto e basso ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਔਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਰੈਂਸਾ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬਸ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੈਂਤੂਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਵੇਰੋ। 20 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਤੁਲ ਸੁਰਪਾਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਨ ਹੈ quando il veicolo che precede ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਸੀਓਨਾਤੋ ਉਹਨੇ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਡੀਕਾਟੋਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਨ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। 21 ਨੰਬਰ, il simbolo raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ posto sul comando ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਟਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ che provoca accensione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੋ। 22 ਨੰਬਰ, ਕੀ guida un veicolo senza motore ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਤੋਂ con una concentrazione di alcol nel sangue ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ alcol ਹੈ superiore al limite stabilito ਤੇ ਉਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ non è soggetto ad alcuna sanzione ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਕੂਨਾ ਆਇਆ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। 23 ਨੰਬਰ, la forza aderente ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ non si oppone allo slittamento ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਿਪ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ causato dal vento laterale ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਟਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਲਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਫਾਲਸੋ। 24 ਨੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। Il segnale raffigurato è ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ un segnale di divieto ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ divieto ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ divieto ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰੋਸੋ ਕਲਰ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ divieto ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ divieto ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ divieto ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇ precedenza ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 5 ਨੰਬਰ, il segnale raffigurato è ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, se posto all'esterno di un autobus, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, segnala ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ esso trasporta scolari ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਨੰਬਰ, la distanza di sicurezza a fasti ਫਾਸਲਾ ਇਹ commisurata anche alla aderenza degli pneumatici, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੋ 27 ਨੰਬਰ, dovendo attraversare incrocio, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜੇ rappresentato in figura ਵਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। i veicoli ME, ਕਹਿੰਦੇ M ਤੇ E ਗੱਡੀਆਂ transitano contemporaneamente ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। 28 ਨੰਬਰ, il carico verticale, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ verticale ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, verticale ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ verticale ਸਮਾਨ ਹੈ, ਖੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਟਾਏ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ carico orizzontale। ਕਹਿੰਦਾ il carico verticale ਜਿਹੜਾ verticale ਸਮਾਨ ਹੈ, massimo maximum che può gravare sul gancio della motrice, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ motrice ਦੀ ਹੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ indicato, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ in apposita tragetta, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ applicata sul gancio di traino, ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ verticale ਆਏ ਆ sempre vero ਤੇ 2 falso ਨੇ। 29 ਨੰਬਰ, le rotaie del tram, ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, o i tombini presenti sulla carreggiata stradale, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ carreggiate ਤੇ tombini ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢੱਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, costituiscono un pericolo, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ un conducente di veicolo a due ruote, ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। nella sola eventualità, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ il suo veicolo sia dotato di cambio automatico, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ, per consumare meno carburante, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ conviene, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ accelerare e frenare energicamente, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਫਾਲਸੋ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ।